السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے غسل کا بیان پڑھایا تھا، غسل کا طریقہ اور کیا کیا فرض ہے اس کے بارے میں۔ آج پڑھاتے ہیں کن کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی وہ کون سی بات ہے جو ہونے سے غسل کرنا فرض ہے۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ 5 ہیں۔ کتنے باتیں ہیں؟ وہ صرف 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا۔ شہوت کے ساتھ نکلنا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی شہوت آ جانے کے بعد منی نہیں، جو ایک سفید پانی نکلتا ہے وہ مزی ہے ایک، اور ایک منی ہے۔ تو مزی نکلنے سے انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ جو کپڑے میں لگے گا، اگر درہم سے زیادہ لگے تو اس کا دھونا فرض ہے، درہم کے برابر لگے گا تو دھونا واجب ہے، اور درہم سے کم لگے گا تو دھونا اسے سنت ہے، لیکن غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ جب منی شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 2، احتلام، یعنی سوتے میں منی نکل جانا۔ اگر رات میں نائٹ فال کسی کے اگر ہو جائے تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ذکر کے سر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا، دونوں پر غسل فرض کر دیتا ہے۔ ذکر مرد کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کے سر کا تھوڑا سا بھی اگر مرد کے پیچھے یا پھر عورت کے پیچھے کے مقام میں یا اور پھر آگے کے مقام میں اگر تھوڑا سا بھی داخل ہو جائے تو دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ جس کا داخل ہوگا اس پر بھی، اور جس کے اندر داخل ہوگا اس پر بھی، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیوی سے مل لینے کے بعد کہ نہیں ابھی خالی اندر گیا تھا، لیکن کیا ہے کہ منی خارج نہیں ہوا تھا، انزال نہیں ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، جیسے داخل ہوا دونوں کے اوپر غسل فرض ہو گیا، انزال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 4، حیض کا ختم ہو جانا۔ جب عورت حیض سے، لڑکیاں حیض سے فارغ ہو جاتی ہیں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نفاس سے فارغ ہونا۔ بچہ پیدا ہونے کے ٹائم جو خون بہتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ جب نفاس سے فارغ ہو جائے عورتیں تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کر لینا سنت ہے۔ یہ سب دنوں میں غسل کرنا سنت ہے۔ مسئلہ، میدان عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے، حرم کعبہ اور روضہ منورہ کی حاضری، طواف کعبہ، مینا میں داخل ہونے، جمروں کو کنکریاں مارنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ اسی طرح شب قدر، شب برات، عرفہ کی رات میں، مردہ نہلانے کے بعد، جنون اور غشی سے ہوش میں آنے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، گراہن کے وقت، نماز کے لیے، خوف تاریکی آندھی کے وقت، ان سب صورتوں میں غسل کر لینا مستحب ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہے ان سب صورتوں میں غسل کرنا واجب فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، کرے تو بہتر ہے۔ مسئلہ، جس پر غسل فرض ہو اس کو بغیر نہائے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا، قرآن شریف کا پڑھنا، کسی آیت کو لکھنا حرام ہے۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ جس پر غسل فرض ہو، قرآن چھو بھی نہیں سکتا، اگر کوئی حافظ ہے تو وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، بے وضو پڑھ سکتا ہے لیکن بے غسل نہیں پڑھ سکتا، حرام ہے۔ اور کوئی آیت لکھ بھی نہیں سکتا۔ اور فقہ و حدیث اور دوسرے دینی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، مگر آیت کی جگہوں پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ لگانا حرام ہے۔ جو بھی دینی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ ہو، جنتی زیور ہو، یا کوئی بھی کتاب بہار شریعت وغیرہ، تو جہاں پر قرآن کی آیت ہے وہ آیت کے اوپر وہاں پر ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن باقی جو دینی کتابیں ہیں وہ کتاب کو چھونا حرام نہیں ہے، لیکن بغیر وضو کا نہیں چھونا چاہیے، مکروہ ہے۔ مسئلہ، درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر ہے کہ وضو یا کلی کر لے۔
नापाक जो है वो दुरूद पढ़ सकता है, दूसरा वजीफ़ा कर सकता है, दुआ वगैरह, लेकिन बेहतर इसमें क्या बताया जा रहा है कि वज़ू कर ले, नहीं तो कम से कम कुल्ली तो कर लेना ही चाहिए। मसला, गुस्ल खाने के अंदर अगरचे छत ना हो, नंगे बदन नहाने में कोई हर्ज नहीं। गुस्ल खाने के अंदर छत हो या ना हो, नंगे बदन नहाने में हर्ज नहीं है। हाँ, औरतों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, मगर नंगे नहाए तो क़िबला की तरफ मुंह ना करे, और अगर तहबंद बांधे हुए हो तो नहाते वक्त क़िबला की तरफ मुंह करने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई गुस्ल खाना के अंदर वाशरूम में अगर कोई नहा रहा है नंगा बदन का, तो उसे काबे की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुंह पीठ ना करे। और अगर तहबंद लुंगी पहन के अगर नहा रहा है तो मुंह करने में कोई हर्ज नहीं, कर सकता है। मसला, औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है, मर्द खड़े होकर नहाए या बैठकर, दोनों में कोई हर्ज नहीं। मर्द की मर्ज़ी, चाहे खड़े होकर नहाए या बैठकर, लेकिन औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है। मसला, गुस्ल के बाद फ़ौरन कपड़े पहन ले, देर तक नंगे बदन ना रहें। मसला, जिस तरह मर्दों को मर्दों के सामने सत्र खोलकर नहाना हराम है, इसी तरह औरतों को भी औरतों के सामने सत्र खोलकर नहाना जायज़ नहीं, क्योंकि दूसरों के सामने बिला ज़रूरत सत्र खोलना हराम है। चाहे मर्द हो या औरत हो, एक दूसरे के सामने सत्र को नहीं खोल सकते हैं, यानी जिस्म का जो हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है उसके वो चीज़ को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकते, नहाने का टाइम हो या फिर ऐसे ही हो, चाहे औरत औरत को क्यों ना हो, या मर्द मर्द को, मर्द को भी नहीं दिखा सकते और औरत औरतों को भी नहीं दिखा सकते। मसला, जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिए कि नहाने में ताख़िर ना करे, बल्कि जल्दी से जल्द गुस्ल करे, क्योंकि हदीस शरीफ में है, जिस घर में जुनूब यानी ऐसा आदमी हो जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। और अगर गुस्ल करने में इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिर वक्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है, अब ताख़िर करेगा तो गुनहगार होगा। जो नापाक है उसे जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। क्यों गुस्ल कर लेना चाहिए जल्दी से? क्योंकि जिस घर में नापाक इंसान रहेगा उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर, है ना, हदीस शरीफ में ये बातें आई हैं। तो जल्दी से जल्द नहा लेना ही बेहतर है। और अगर इतनी ताख़िर किया कि अब नमाज का आखिर वक्त आ गया, अब नमाज का वक्त ख़त्म होने वाला है, तब उसे जल्दी नहाना फ़र्ज़ है। उसे तो गुस्ल फ़र्ज़ है ही है, लेकिन अब जल्द नहाना फ़र्ज़ है, नहीं नहाएगा तो फिर गुनहगार होगा। मसला, जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ है, अगर वो खाना खाना चाहता है या औरत से जिमा करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वज़ू कर ले या कम से कम हाथ मुंह धो ले और कुल्ली करे। और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनहगार नहीं मगर मकरूह है और मुहताजी लाता है। और बे नहाए या बे वज़ू किए जिमा कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं, मगर जिस शख्स को इहतलाम हो उसको बे नहाए औरत के पास नहीं जाना चाहिए। जो नापाक है अगर वो खाना खाना चाहे या पीना चाहे तो बेहतर है कि वो कुल्ली कर ले, है ना। गुस्ल अगर नहीं करता है अभी तो कुल्ली कम से कम कर लेना चाहिए। या फिर नापाक था और फिर बीवी से जिमा करने के इरादा है, या फिर एक बार मिला फिर दूसरी बार भी मिलना चाहता है, अब ऐसी सूरत में उसे वज़ू कर लेना चाहिए। वज़ू करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर ना करे तो कम से कम हाथ मुंह धो ले और कुल्ली तो कर ले, क्योंकि ऐसे भी खा पी लेगा अगर या जमा कर लेगा तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन ऐसे खा पी लेने से मुहताजी लाता है और जमा करने से गुनहगार नहीं होगा। लेकिन बेहतर है कि इहतलाम के बाद अगर वो फिर से दोबारा बीवी से मिलना चाहता है तो ऐसी सूरत में वज़ू कर ले या कम से कम हाथ मुंह धो ले, कुल्ली कर ले, ये बेहतर तरीका। तो ठीक है, ये सबक अच्छे तरीके से याद रखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआएं हम सबको सच्ची हिदायत अता फ़रमाएँ और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।